रवि सुधीर भाई, पटेल बोनी जीतू भाई, पटेल भोलू राजू भाई, पटेल अवनीश विक्रम भाई, पटेल सनी मुकेश भाई, पटेल अक्षय रमेश भाई, पटेल एविन प्रफुल्ल भाई, पटेल हर्ष महेंद्र भाई, संजती विंटू सुनील भाई, संजती नीक कन्हैयालाल। ए अमारा ब्रिगेडियन जे मंडल छे युवा मंडल एमनो अक्षयभाई नरेशभाई ते पण मंचस्थ बनशे। अहीं व्यासपीठ उपरथी रुद्राक्षनी माळा द्वारा एमने बधाने सन्मानित करी एक जीवन एमनो महादेव जेवुं बने। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने। जन्म जन्मांतर ने एमनो परिवार दिव्य आशीर्वाद थी अने अमारा अनिल फ्लेटना चेरमेन श्री मुकेशभाई ते पण व्यासजी जोड़े आवी आशीर्वाद लेवा माटे अमारा चेरमेन श्री मुकेशभाई, सेक्रेटरी श्री जगदीशभाई तथा अमारा बन्ने वडील बंधुओं ऊपर मंचस्थ बनीने आशीर्वाद देशे। अमारा समस्त अनिल फ्लेटना आशीर्वाद एमणे बधा ना पाड़ी छे छतांय अमारा अनिल फ्लेटना तमामे तमाम सभ्यों श्री नरेशभाई, प्रफुल्लभाई, प्रदीपभाई, केतन मामा, भरतभाई, कनुभाई, हसमुखभाई, शुभम मंडप ए पण अहींया गुरुजीना आशीर्वाद लई दिव्य एमनो परिवारनो तथा अमारा अनिल समस्त परिवारनो खूब खूब अमे परमात्माने वंदन करीए छे के एमनो परिवार एक जीवंत बने, खूब व्यापार अने दरेक परिवारने समृद्धि प्राप्त थाय एवो अमारा एक ब्राह्मणो मंत्रो भणीने एमने खूब दिव्य आशीर्वाद आपी रह्या छे। हरि ओम मा शतमिन्नु शरदो वन्दे देवा यतरानसगराजरधं दनो रामः सोचद्रविदरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखदार्युगन्धो। अत्रे शरद पूर्णिमाना दिवसे अनिल फ्लेटमां जे प्रोग्राम करवामां आवे छे एनी अंदर सारा कांतिभाई अने भाईश्री जयंतभाई बन्ने स्टेज पर उपस्थित थाय तो जे सारा मार्क्स लाववाळा विद्यार्थीओने अमारा आईसी मेहता साहेब तरफथी 1100 रुपयानी भेट ए बाळकोने आपवामां आवे छे। तो आ भेट हुं सेक्रेटरी श्री ना हाथमां अर्पण करवानी गुरुजीने प्रार्थना करूं। भागवत कथा विषय श्री कांतिभाई पटेल उर्फे कविराज ए आवी सेक्रेटरी साहेब जगदीशभाई अने अमारा पाठक साहेब अमारा हसमुखभाई शुभम डेकोरेटर मंडप ते पण मंचस्थ बनी गुरुजीना आशीर्वाद लेशे। शैलेषभाई केशवलाल अने मामा शैलेषभाई केशवलाल काले मामेरू कर्युं हतुं ना पड़तो कई नथी लेवुं पण तोय बरजबरीथी एमने मामेरू के अमारे करवुं ज छे एवा शैलेषभाई केशवलाल एनी उपस्थित थशे। वकील साहेब अमारा कांति दादा अने कविराजभाई ने हूँ माइक आपीश ए पण सोसायटी विषय में बे शब्द कहेवा मांगे छे। श्री अमारा कविराजभाई कथा एनो शब्द अवळो काढवामां आवे तो थाक जीवननो थाक उतारे एनु नाम कथा। जीवનમાં આધિ વ્યાધિને ઉપાધિ આ નામનો થાક ઉતારવા માટે જે કોઈ જીવનમાં ત્રણ વસ્તુ ખૂણા ખાલી રાખવા ત્યાંથી જીવનનો થાક ઉતારવા મળશે। કૃષ્ણ જેવો મિત્ર, કૃષ્ણ જેવા ઈષ્ટદેવ અને ભાગવત જેવું શાસ્ત્ર આ ત્રણ જગ્યા સિવાય કોઈ ચોથી જગ્યા નથી। આજે આવા પવિત્ર દિવસે જ્યારે મને કહ્યું કે બે શબ્દો તમે બોલો, આજે મને એવું થાય હું 7 દિવસીય કથાનું આયોજન જોઈ રહ્યો છું, સાંભળી રહ્યો છું। એમાં જગદીશભાઈનું આયોજન અને લાલજીભાઈ શાસ્ત્રીની કથા એની આગળ તો મારી કલમ
હારી ગઈ છે અને એમનું આયોજન અને એમની કથા જીતી ગઈ છે. આજે એટલું કહું કે ધન્ય છે આ પાઠક પરિવારને અને કોટી કોટી વંદન માતોશ્રી મધુકાંતાબા અને ત્યાગની મૂર્તિ પિતાશ્રી ચંદુલાલ કે જેમને આવું માનવ રત્ન પેદા કરી અને અમારી અનિલ નામની સોસાયટીની અંદર વસવાટ કરવા માટે મોકલી આપી એમાં ધન્ય કરી અમારી ધન્ય છે. આજે વધારે નહીં બોલું, પરંતુ જે આશયથી આજે મોક્ષ માટે જ્યારે મીનાબેન એમના માટે એટલે એક શબ્દ બોલીશ, આ પ્રવચનનો દિવસ નથી. મીનાબેન, હું ઉપર જ રહું છું, મહારાજ મારા ઉપર જ છું, હું નીચે. એ મીનાબેન નીચે જતા હતા, હું ઉપર આવતો હતો. ત્યાં કીધું બેન લંડનમાં ન ફાવ્યું એટલે પાછા એટલે મને કહ્યું કાકા પરિવારનો પ્રેમ મને પાછો ખેંચી લાવ્યો છે, મને પરિવારનો પ્રેમ પાછો ખેંચી લાવ્યો છે. આજે મને એવું લાગે છે એમના પરિવારના પ્રેમ કરતો પરમાત્માનો પ્રેમ જીતી ગયો અને આમના પરિવારનો પ્રેમ હારી ગયો અને પરિવારે પરમાત્માએ એમના ધામમાં મીનાબેનને એમના ધામમાં બોલાવી લીધા. આજે હું જોઈ રહ્યો હતો, કારણ કે હું લેખક છું એટલે થોડું જીવન દ્રષ્ટિ જો. ગઈકાલે ચોરીની અંદર જગદીશભાઈ જે ધ્રુસકે કાલે રડતા હતા, મને એમ લાગતું હતું બધું બરાબર. કૃષ્ણા અવની શિવમ જાણે કૃષ્ણા જ્યારે એના કન્યાદાન દેવાતું હતું ત્યારે એમ લાગતું હતું કે અહીં મીના હોય તો કેવું લાગે. આ નાની સુની વાત નથી, લાગણીમાં શબ્દો તો કવિઓ લેખકો ન પહોંચી શકે. આજે એટલું જ કહ્યું છે કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા મીનાબેનને એટલું બધું સુખ આપીએ, એટલું બધું સુખ આપીએ કે ક્યારે આ પૃથ્વી લોક ઉપર એમને કોઈ વસ્તુ યાદ ના આવે. એમના જીવનમાં ત્યાં જો દુઃખ જેવી વસ્તુ આવે તો હે પ્રભુ તું ત્યાં હિમાલય થઈને તું ઉભો રહેજે પ્રભુ. એમના પગે કાંટું પણ વાગવાનો હોય પ્રભુ તો તારો હાથ આડો કરજે પ્રભુ. આ એ પરિવાર છે. આજે આ મોક્ષ દિને એટલું જ હું માંગુ છું. હું શાસ્ત્રી નથી, પણ મને એટલી ખબર છે કે જે વ્યક્તિના માટે મોક્ષ માટે જ્યારે કથા થતી હોય તો 7 દિવસ એ વ્યક્તિનો જીવાત્મા ત્યાં હાજર હોય છે અને જ્યારે કથા પૂરી થાય એટલે એ વ્યક્તિને મોક્ષ મળતો હોય છે. આજે આ 6 દિવસ પૂરા થયા. આજે મીનાબેન આજે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના સાનિધ્યમાં અને એમના પરમ ધામની અંદર મોક્ષ પામે એવું તમામ કથાકાર સત્સંગીઓ સાંભળનાર તમામ વતીથી પ્રાર્થના કરી અને હું વિરમું છું. શ્રીમાન ભરતભાઈ પટેલ અમારા ગોધરાવાળા કે જેને રસોડાનો સંપૂર્ણ મને કે તું ચિંતા ના કરીશ 600 નું 900 થશે તો મારે કોઈ ટેન્શન રાગ્યા સિવાય અને મેં રસોડા સામું નજર પણ નથી કરી એવો મારો લાડીલો ભૂરો અને સાથે જોડીદાર એવા પ્રદીપભાઈ માતાદીન ગુપ્તા એ પણ શાસ્ત્રીજીના હસ્તે સન્માન સ્વીકારશે. તમને બધાને એવું ના લાગે કે આ બધા ઘરના પણ ઘરના નથી, બધા તમે બધા જ મારા ઘરના છો. પરમ પૂજ્ય મારી માતાની પુણ્યતિથિ આજે છે અને ભાગવત સપ્તાહની પૂર્ણાહુતિ. આ ચારેય દિવ્યાત્માઓ અને સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે મારા દાદાએ કથા કરી, મારા નાનાએ કથા કરી અને શાસ્ત્રીજી એવું કીધું મને કે 3 પેઢીનું પુણ્ય હોય તો આ ભાગવત થાય. અને મને આનંદ છે કે અમારી મીનાનો આ સંકલ્પ હતો કે બા ના મોક્ષાર્થે પિતાના મોક્ષાર્થે મોટા ભાઈ આપણે કથા કરીએ. લોધરાની વિચારણા, હરિદ્વારનું બુકિંગ, પણ અનિલનો પ્યાર અહીં આગળ ખેંચી લાવ્યો
અને આજે મને એમ લાગ્યું કે આ અનિલનો પરિવાર એ મારો બહુ મોટો પરિવાર છે, કારણ કે હું તો અહીંથી બહુ દૂર ભુજ ખાતે વસું છું, પણ અનિલના મિત્રોએ અમને કઈ ખબર નથી પડવા દીધી. એક એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખ્યું છે. અમારા દુઃખમાં તમે અમને ખભો આપ્યો છે. જ્યારે કથાની અંદર એક નાનકડો 4 વર્ષનો બાળક પણ ઓલી ખિસકોલીની જેમ પોતાનું યોગદાન આપતો હોય ત્યારે વંદન કરવાની ઈચ્છા થાય. મારા સ્વર્ગસ્થ માવિત્રો અને અમારી મીના અમારા ઉપર જે કઈ સંકટ હતું એના મોક્ષાર્થે આપ સર્વે જે કઈ યોગદાન આપ્યું છે, સમગ્ર અનિલવાસીઓ, અમારો ટીણો મદી પરિવાર, અમારા સાવણવાળા ભાઈ, અમારા વિષ્ણુભાઈ, સતત મને કાકા યાદ આવે, અમારો એક એક બ્રાહ્મણ મારી આંખ ફરે અને દોડ્યો છે. હું બહુ થોડોક ઉગ્ર મિજાજનો છું. મારા ભાઈએ મારો મિજાજ સહન કરીને પણ મને ઉપકૃત કર્યો છે, અને મારા માવિત્રો માટે જે કંઈ યોગદાન આપ્યું છે એ સર્વેનો હું આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી ખૂબ ખૂબ ઋણ અદા કરું છું, સૌને વંદન કરું છું. આની અંદર કાંઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો નાનો બાળક જાણી અને મને માફ કરજો, મારા પરિવારને માફ કરજો, અને આપ સૌ ખૂબ ખુશખુશાલ રીતે આમ સૌને હૃદયના આશીર્વાદ આપજો એવી આકાંક્ષા સાથે વિરમું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. સાથે મારા શાસ્ત્રીજીએ કીધું કે તરુણી પ્રભુતા ગૃહે શાલકો બુદ્ધિદાયક. મારા માટે અમારો શાળા બનાવીનો સંબંધ નથી. એવા એકનો એક મારો જગન્નાથ મગનલાલ પંડિત પરિવારમાંથી જેને વીરપસલી ભરી હતી એવો મારો ભાઈ શૈલેષ જગન્નાથ પંડિત, કે જે અતૂટ વિશ્વાસથી, ઠીક છે હું એમના વચનને પૂરું કરી નથી શક્યો, પંડિત પરિવારનો ભાગ એક આનંદ પરમાનંદ પરસ્પર ભાવયંત હવે આપણે બધા આગળના કાર્યક્રમ પ્રદીપ સર લ્યો તીનું વો તીનું લ્યો